بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب کے آفس کے باہر موجود ہیں. آج یہاں پر پبلک ڈے ہے جو کہ ہر ہفتے منایا جاتا ہے, جس میں عام آدمی کو رسائی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایڈوائزر صاحب تک پہنچے اور اپنے مسائل ان تک پہنچائے, اور حل کرنے کے لیے ایک بہترین ریلیشن ہے جو کہ ایڈوائزر صاحب نے یہاں پہ اپنے آفس میں قائم کیا ہے ہفتے میں ایک دن پبلک ڈے کے حوالے سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار, کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. آئیے لوگوں کے مسائل آپ کو سناتے ہیں کہ کس کس طرح کے مسائل اس دنیا میں, اس دھرتی پہ, اس زمین پہ رہنے والوں کے اندر موجود ہیں, کس طرح کے مسائل یہ فیس کر رہے ہیں, اور پھر مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب سے بھی کامنٹس لیں گے اس حوالے سے کہ وہ کس طرح ان مسائل کو حل کرتے ہیں. آئیے لوگوں کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شوکت. شوکت صاحب کس سلسلے میں آئے ہیں آپ؟ ہمیں آئے تھے مکان کے مرمت, واٹر بورڈ میں مکان ٹوٹ گیا, اس کی وجہ سے مرمت میں آئے. کیا سمجھتے ہیں یہاں آنے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں. آدھا مکان ہو گیا, آدھا رہ گیا. مطلب یعنی یہ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پہلے انٹرسٹ لیا آپ کے کام میں. کام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد اکرم. اکرم صاحب کس سلسلے میں آنا ہوا ہے؟ میں سر صوبہ متصم میں کام کرتا ہوں. میرا مقصد ایک نوکری کا سلسلہ ہے. تو یہ تو صاحب کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں سر, صاحب نے بلوایا تھا میرے کو. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب صاحب جس طرح انٹرسٹ لیتے ہیں لوگوں کے کام میں, مسائل حل ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, کیوں نہیں ہوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عاصم. عاصم صاحب کس سلسلے میں آنا ہوا؟ میں یہاں سر جاب کے سلسلے میں آیا تھا. تو اسی لیے پہلی مرتبہ آئے ہیں, اس سے پہلے آ چکے ہیں؟ میں اس سے پہلے ایک دفعہ آ چکا ہوں, مگر میری ملاقات ہو نہیں سکی سر سے. جی. اچھا, کیا مطلب تاثر ہے کہ آپ کو کسی نے انفارم کیا ہوگا کہ صاحب اس دن ملتے ہیں, تو کیا آپ لوگ مطلب جو آپ کی کیٹیگری ہے, جو آپ کے اپنے سرکل میں لوگ ہیں جو آتے ہیں یا مسائل کے حل کے لیے, ان کا کیا رسپانس رہتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ رسپانس اچھا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہاں آئیں آپ, یہاں کام ہوگا, یہاں سے آپ ملتے ہیں. سب سے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کام ہوئے ہیں؟ جی یہاں کام ہوئے ہیں لوگوں کے, تو اسی وجہ سے میں بھی یہاں آیا ہوں. ناظرین, یہ لوگ ہیں جو مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں, اور تقریباً ہر آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے آج اس پبلک ڈے کے حوالے سے, اور ہر آدمی 1 to 1 جو ہے وسیم اختر صاحب سے ملاقات کر کے اپنے مسائل حل کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح وسیم اختر صاحب مشیر داخلہ سندھ خود ذاتی انٹرسٹ لیتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آن دا اسپاٹ, یہ آپ نے ملاحظہ کیا. ناظرین, یہاں پہ باقاعدہ ایک ویٹنگ روم بھی ہے جو کہ بنایا گیا ہے جو لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, خصوصاً پبلک ڈے کے حوالے سے. آئیے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ضامن ہاشمی. ضامن ہاشمی صاحب کس طرح مطلب کس حوالے سے آئے ہیں آپ؟ میرا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے, ایک نے میرے ساتھ چیٹنگ کی, 24 لاکھ کی فائلیں جعلی دے دی ہیں, میں یہاں کے چکر کاٹ رہا ہوں. وسیم بھائی نے میری ہیلپ کے لیے آیا ہوں. کیا سمجھتے ہیں یہاں آنے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ مطلب لکھ دیتے ہیں اور ان کا آگے ایس پی کے پاس مارک کر دیتے ہیں, ایس پی پھر تھانے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام صابو ہے. صابو صاحب کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں پہ؟ جی میرے 3 بچے قتل ہے, میری بیوی اغوا ہے. پہلی مرتبہ آئے؟ جی میں پہلے روپ سدھی کی تھا, جب ہی میں آیا تھا میرے پاس درخواست بھی ہے. ابھی جب بھی آتا ہوں میرے کو ادھر. تعلق کہاں سے, کس جگہ سے تعلق ہے؟ جی کس جگہ سے, کس علاقے سے تعلق ہے؟ میرا سنکٹ ضلع ہے, کھپرو تعلق ہے, حیدرآباد سے آگے ہے یہ. وسیم اختر صاحب کے پاس پہلی مرتبہ آئے؟ جی پہلے بھی آیا تھا, پہلے میں نے صاحب نے آرڈر دیا تھا. آرڈر دیا تھا آپ کو؟ جی ہاں, جب بھی میں ایس پی کے پاس گیا سا. دوبارہ حال احوال دینے آئے ہیں آپ؟ جی ہاں, میں 2 بار آئے ہیں. اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے, اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین, یہاں افسران بھی بیٹھے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ ثناء اللہ. جی ثناء اللہ صاحب کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں پہ؟ بچے کا میرا بل تھا, علاج کرانے کے لیے انڈیا لے کے گیا تھا, تو اس سلسلے میں تھوڑا تکلیف تھی. صاحب کے ابھی پیش ہوتا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا سروس کو؟ 1.5 سال. 1.5 سال میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رؤف صدیقی صاحب بھی تھے اور بھی آپ کے افسران آئے ہیں, کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں خصوصاً وسیم اختر صاحب کے حوالے سے؟
بہت بہترین ایک یہ نظام رکھا ہوا ہے صاحب نے, جو سہولت ابھی یہ نئے سرے سے میں اگر درخواستیں دوں اپنے محکمے کو تو مجھے 2-2.5 مہینے لگے. اب یہاں صاحب کے پیش ہو کے صاحب یہاں سے آرڈر کر دیں گے تو بہت بڑی ایک سہولت دی ہوئی ہے صاحب نے. یعنی آپ پولیس والوں کے لیے بھی بہت بڑی ایک سہولت ہے. جی بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد صالح. صاحب کس مسئلے کے حوالے سے آئے ہیں یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کچھ ہو گیا تھا گھر کا چوری, اس کے مسئلے میں تھانے گیا, تھانے میں رپورٹ درج نہیں کی ہے. ٹی پی او کو کیا کہا تھانے والوں نے؟ تھانے والوں نے بولا کہ بھائی یہ اوپر سے آپ آرڈر کرواؤ گے تو ہمیں ایسے آرڈر نہیں ہے کسی میں ہاتھ ڈالنے کی. تو میں بولا نامنیٹ کر کے دے دیا, آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہمارے پاس سے جا رہے, ایک گروہ ہے جوا کا اڈا بنا ہوا ہے اور وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ہمیں اسی سلسلے میں آئے ہیں, مطلب انہوں نے کہا کہ اوپر سے آرڈر کراؤ. ہاں اوپر سے آرڈر کراؤ. میں ٹی پی او کے پاس گیا, انہوں نے منع کر لیا کہ بھائی ہم یہ رپورٹ نہیں لیتے ہیں. تو پھر میں نے وسیم صاحب کو, کیا خیال ہے صاحب آرڈر کر دیں گے, صاحب آگے کہہ دیں گے؟ پہلی دفعہ آیا ہوں, امید رکھتا ہوں اللہ کے اوپر. لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے آپ کی, کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی ہے, میں خاموش بیٹھا ہوں. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں لوگوں کے مسائل بھی سنے, اور یہاں جوک در جوک لوگ بیٹھے ہیں, اور ایک ڈھارس ہے کہ ایک تو سب سے اہم شرف یہ ہے کہ 1-to-1 ملاقات کا سلسلہ ایک رکھا ہے مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب نے, کہ ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کے 1-to-1 اپنے مسائل کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور تمام ردات سننے کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا, ابھی جو آپ نے مناظر دیکھے, ابھی جو آپ نے کلپس دیکھے, کہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ایز اے منسٹر, ایز اے ایگزیکٹو آف ہوم اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ, وہ کس طرح جو ہے لوگوں کے مسائل کو آن دا اسپاٹ حل کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم یہاں پر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ فار ہوم اینڈ کوآرڈینیشن جناب وسیم اختر صاحب کے پی اے جناب ظفر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. دیکھا آپ نے کہ کس طرح پورا عملہ جو ہے, خصوصاً آج اس پبلک ڈے کے حوالے سے, کس طرح عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. آئیے ظفر صاحب موجود ہیں, ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم خیریت. جی کس طرح کے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر لے کے آتے ہیں؟ کیا پرابلمس ہیں جو کہ عام آدمی کو زیادہ تر فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کے مسئلہ سارے اسنیچنگ کیسز ہیں, ظلم ہے, پولیس والوں کی زیادتی ہے, اور کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے ہیں, کسی نے مسد کرنے کسی کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, کاروباری مسئلے کے اندر چیک باؤنس ہو گئے ہیں, وہ پبلک گریونسز کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیل ہوتے ہیں. اس میں نے ایک سیل بنایا ہے, اس سیل میں ہم لوگ ان کی اپلیکیشن لیتے ہیں پہلے, پھر ہم کنسرن تھانے کو اپروچ کرتے ہیں. ایک بہت اچھی چیز جو یہاں ہم نے دیکھی وہ اس حوالے سے ہے کہ جب 1-to-1 ملاقات ہو رہی ہے مشیر داخلہ صاحب سے عام آدمی کی, تو آن دا اسپاٹ وہ فون بھی کر رہے ہیں, اپلیکیشن بھی مارک کر رہے ہیں. تو آگے جب یہ چیزیں پروسیس میں جاتی ہیں تو کس طرح اس کو پھر آپ لے کے چلتے ہیں؟ پھر ہم ان کو رزلٹ صاحب کو بتاتے ہیں, جو رزلٹ ہمیں ڈپارٹمنٹ دیتا ہے کہ فیکچوئل پوزیشن, اسٹیٹس آف دا کیس پوزیشن یہ ہے, وہ ہم صاحب کو بریف کرتے ہیں. سر یہ ہم نے ورکنگ کی تھی, اس کی ریزالو ہو گیا. ایمیکیبلی جہاں تک ہوتی ہے سڈل ڈاؤن کراتے ہیں کہ FIR نہ کٹیں, کہ لوگ مسد کرنے کے تھانوں کے کورٹ کے چکر لگائیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاس بلا کے ان کو, دونوں پارٹیوں کو جن کا آپس کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, مدعے کو بلا کے اور سٹل ڈاؤن ایمیکیبلی کرا دیتے ہیں. اس میں تھوڑا بہت ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ رپورٹیں آنی پڑتی ہیں, کچھ ایبسکونڈنگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے غلط ایڈریس دی تھی ہوتے ہیں, ان کو موبائل نمبر چینج کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ, اب ہم فون کرتے ہیں نہیں اٹھا دے. ناظرین آپ نے مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب کے پی اے ظفر صاحب کی گفتگو سنی, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ظفر صاحب نے فرمایا کہ 75% جو ہے معاونت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں, جو کہ ایک پازیٹیو اور ایک بہت اچھی کڑی ہے. بہت شکریہ ظفر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اس وقت ہم PRO ٹو مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب یہاں موجود ہیں آفس میں, جو کہ ہمارے لیے بہت ہی معزز شخصیت ہیں. اور ایک بات یہاں بتاتے چلیں کہ مشیر داخلہ سندھ کے PRO جناب محمد شبیہ صدیقی صاحب بھی کی کوآرڈینیشن سے آج کی یہ اسپیشل رپورٹ جو ہے وہ ترتیب پائی ہے. تو آئیے سوالات کرتے ہیں, کیونکہ پبلک ریلیشنز کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ شبیہ بھائی خود ڈیل کرتے ہیں, اور آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مسائل لے کے یہاں پہ آتے ہیں. جی شبیہ بھائی. یہاں پر ہر قسم کے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں, پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں جن کے مسئلے فوری طور پہ مشیر داخلہ سندھ وسیم اختر صاحب ان کو ترجیحی بنیاد پر حل کرتے ہیں, جس پہ
जिन एप्लीकेशन पे फौरी तौर पे अहकामात देने होते हैं उन पे फौरी अहकामात देते हैं, जिन पे टेलीफोनिक अहकामात देने होते हैं वो टेलीफोन से अहकामात देते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे शोबे में जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं अपने मसाइल लेकर हल करने के लिए आते हैं तो वो मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ मुझे दाखिला वसीम अख्तर साहब के साथ और उनके मसाइल हल करने के लिए कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर हमारे पास जो मसाइल लेकर आते हैं वो अंदरूनी सिंध के जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो लेकर आते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं। तो वो फिर पहले तो टेलीफोन से मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर अगर ज़रूरत होती है तो मैं मुझे दाखिला साहब से कोऑर्डिनेट करके उनसे रिक्वेस्ट करके उन मसाइल को यहीं से हम हल करा देते हैं, ताकि सहाफ़ी भाइयों को दूर दराज के इलाक़ों से, अंदरूनी सिंध के इलाक़ों से यहाँ ना आना पड़े, उनके मसाइल यहीं से टेलीफोन पे बैठे बैठे हल हो जाएं। बहैसियत PRO शबीर भाई, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुशीर दाखिला सिंध के बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और आजकल मीडिया भी इतना वास्ट हो चुका है कि आप किस तरह इसको कर पाते हैं और किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह निभा पाते हैं? बस जैसे जैसे मुशीर दाखिला साहब की तरफ से हमें किसी स्टेटमेंट के लिए अहकामात होते हैं कि भाई इस मौजू के ऊपर जो है स्टेटमेंट देना है, तो वो फिर मुशीर दाखिला साहब हमें एक गाइडलाइन दे देते हैं, बताते हैं कि इसको इस तरह से देना है और फिर उस पर अमल करते हुए हम वो मुशीर दाखिला साहब का स्टेटमेंट तैयार करते हैं और फिर अखबारात को फैक्स के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए जो है अपने साथियों दोस्तों को बताते हैं कि भाई ये फैक्स आपके पास आ रहा है और ज़रा इसको काइंडली देख लीजिएगा। नाज़रीन, आपने PRO 2 मुशीर दाखिला सिंध जनाब शबीर सिद्दीकी भाई की बातें सुनी और यहाँ एक बात हम आपको बताते चलें कि सवाल मेरा ये था कि मीडिया और जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो किस हद तक मुतमईन हैं। तो यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो स्पेशल रिपोर्ट नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, इसमें जो स्पेशल थैंक्स हैं वो PRO 2 एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध फॉर होम एंड कोऑर्डिनेशन जनाब वसीम अख्तर साहब के PRO यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, शबीर सिद्दीकी भाई हैं, जिनका भरपूर ताउन हमें हासिल हुआ और जिसकी बिना पे आपने हर चीज़ जो हमने फोकस की वो आपने मुलाहिज़ा की और बहुत कम वक्त में हमने कोऑर्डिनेशन करके शबीर भाई से ये एक रिपोर्ट तैयार की है। और एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे कि इससे बेशतर भी आपने पहले भी यहाँ पे कमेंट्स देखे हैं, मुशीर दाखिला सिंध के रबीउल अव्वल के हवाले से हमारे कमेंट्स थे, यौम आज़ादी के हवाले कमेंट्स थे, मतलब ये जितनी भी कोऑर्डिनेशन है और नो डाउट इनफैक्ट हमें कोई मुश्किलात नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि हम बग़ैर टाइम लिए भी हम यहाँ पे आए हैं और हमारी मुलाकात हुई है। शबीर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला रवां दवां है और मुशीर दाखिला सिंध जनाब वसीम अख्तर साहब किस तरह पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए और जौक दर जौक आपने बाहर भी देखा कि किस तरह लोग जमा हैं और मुलाकात का शर्फ सबको ही हासिल होता है। और एक बहुत बेहतरीन रिवायत है यहाँ पे कि जो कायम की जा रही है, हर आम आदमी की रसाई हो जाती है मिनिस्टर साहब तक और वो अपने मसाइल हल कर देता है। और आपने ये भी यहाँ मुलाहिज़ा किया कि ऑन द स्पॉट किस तरह उस पर अमल किया जाता है, ठीक है। और ये आप देखें कि बहुत बेहतरीन एक चीज़ है कि ऑन द स्पॉट जो है फिर लोग यहाँ पे अपनी दरख्वास्तें और जो भी कंसर्न मैटर्स हैं वो मार्क करवाते हैं और फिर एट द मोमेंट जो है वो जाके उन अफसरान से या उन लोगों से मिलते हैं जो कि वाकई थ्रू द डिपार्टमेंट उन मसाइल को हल करेंगे। कल भी उन्होंने मुझे इतना मारा, मैं थाने जाती हूँ, रिपोर्ट लिखवाती हूँ, वो कोई एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले। कल मैं गई थी, मेरी हालत खराब थी तो उन्होंने मुझे जीना भेज दिया मेडिकल रिपोर्ट के लिए। अच्छा, मगर डिवोर्स हो चुकी है? जी नहीं सर, ये फतेह जतोई 3 केस की FIR कटी हुई है और उससे वारंट, कोर्ट ने वारंट दिए हैं उन्हें। फतेह जतोई कौन है? ये KIA में आई है सर, इसमें वारंट भी है और देखें कितने दिन हो गए इसको वारंट को। और कोई किसके इशू जान से वरना तुम्हारे घर सर अब कोई है ही नहीं, घर ही नहीं है और इतनी आमदनी नहीं है। रहती? भाई के पास नहीं रहती। वहाँ टाउन में केस सर सब सारी ये दरखास्तें पड़ी हैं, ये देखें ना। इस्माइल कुरैशी भाई ने बुलाया था उनको, लोग आए नहीं। 1.5 साल पहले की दरखास्तें मार्क भी किए हुए हैं। सलीम तो मोहम्मद सलीम हो?
सर मैंने दरख्वास्त लिखी है, ये मेरे बहनों ही। तुम कटवा रहे हो इनके शोहर पे एफआईआर और शोहर पे नहीं, शोहर पे नहीं, जेठ पे उनके बेटे पे कट रही है, ठीक है। शोहर क्या कहते हैं? शोहर ने कटवाई है सर, शोहर ने कटवाई है हमारी, उनको मारा था हमारे शोहर को। और कल जी वो मेरे साथ है, आए मेरे साथ, बाहर खड़े हो वो अंदर जी। एक ही घर में रहते हैं? जी एक ही घर झगड़ा है में। उनका आपस में? वो जेठ तो गली में रहते हैं, उनका अपना घर है, वो घर में आते हैं रोज़ाना, लड़ाई झगड़े करते हैं उनके बेटे। उन्होंने इनको भी मारा, इनकी हड्डी तोड़ दी नाक की। तो यहाँ आए थे जीना में, तो मेडिकल रिपोर्ट बनी थी। कल मुझे मारा, मेरे पेट पे इतनी लातें मारी नंदों ने हमारे। हमने खुद बुलवा के ताकीद की थी कि आप अरेस्ट कौन है कौन? सर वो बदमाशी करते हैं, बोलते हैं हुकूमत चेंज होने तो फिर बताएंगे हम तुम्हें क्या है। सर नहीं थाना कौन सा है? क्या है ये कोनंगी इंडस्ट्री एरिया, ये फतेह जतोई है सर। सब मेन मसला जो है ना ये 50,000 रुपये मुझसे मांगे थे कि हमारी पूरे घर की FIR कटवाई थी उन्होंने कि दे दो, केस यहीं ख़त्म कर देंगे। मंजूर मुगल को मिला है, मंजूर मुगल को बोलो ये इसको उठाए ना, ये जो है फतेह जतोई ये गलत है, पुलिस वाला जो है तो वो इसको उठाए और ये जो बाकी लोग हैं इनको अरेस्ट करें। सर वारंट है इसमें। थाना है, FIR कट चुकी है 206 और पब्लिक 2006, ठीक है। वारंट अपना अरेस्ट के वारंट भी इशू हो चुके हैं। आपका IO है फतेह मोहम्मद जतोई, बहुत ही कोई ख़राब आदमी लगता है जो स्टोरी मिली है। मंजर इमाम, उनको सेक्टर से उनको ऑर्डर आ गया, उनके कोई दोस्त वोस्त थे वाली मायूं साहब के जो हैं, नईम शेख है। मंजर इमाम नहीं गए, फिर एक आध दफ़ा मोबाइल ले गए, उसके बाद फिर वो नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। वो ये कहते हैं FIR करते हैं, तो वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। पहले मैंने एकदम प्लेन रखा आपके था, नाम से लिखी थी वो, फिर वो अजीज़ा आपा है, उन्होंने कहा कि ये आप लिखिए। तब का कोई काम नहीं है, तब तो एप्लीकेशन लिख लिख के थक चुकी हूँ। 2 साल से मैं फंसी हुई हूँ, इस कदर प्रॉब्लम, और इतनी धमकियाँ दे रहे हैं, क्या क्या मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक सेकंड, एप्लीकेंट का नाम है, क्या नाम है? मिसेस गुलनाज। मिसेस गुलनाज। कुछ लोग हैं वहाँ, वो चीट वीट कर गए इनको, और पहले हैं हेलो, हाँ, तो पहले आपके यहाँ आ चुकी है इनकी एप्लीकेशन। हाँ, तो इस पे एक्शन कुछ नहीं हुआ ना। देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि मैं भी माफ़ कर देता हूँ IG को, CCPO को, DIG को, और चली जाती है एप्लीकेशन, वहाँ वो माफ़ करता है। तो इससे हम निकल के थोड़ा सा सिस्टम ठीक कर लें, जहाँ जहाँ कर सकते हैं। मैं इनको आपके पास भेजता हूँ, अब आप आगे ना माफ़ कर देना, इन पे एक्शन लेना जो भी लोग हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो ये केस हल ही नहीं होते हैं, रुलते रहते हैं। तो मैं कब भेजूँ, आप टाइम बताओ अपना, फारिग टाइम। 3 बजे से पहले भिजवा देता हूँ, आप इनका केस सुन के और एक्शन लो, ठीक है ना। ओके। रिसीविंग ली थी, दिस इज व्हाट दे गेव मी ऑन बिल रिसीविंग। नोट पे कभी रिसीविंग नहीं होती, इल्लीगल, यू कांट साइन डॉलर। हेलो हेलो हेलो। और एक आदमी की कंप्लेन है, ये पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। हाँ, वहाँ है कोई आफ्ताब आदमी है, कोई गिजरी में ही है, ठीक है ना। चलो ये आपको कहानी सुनाएंगे, और इस पे लो, इनके पास बाउंस चेक हैं उनके, तो उस पर एक्शन लो। देखो कौन है, ठीक, अभी भेज रहा हूँ। कमर, रेहान कमर, ओके। तो गिजरी का आइए अब आखिर में मुशीर दाखिला सिंध जनाब वसीम अख्तर साहब से कमेंट्स लेते हैं इस हवाले से। जैसा कि आपने देखा कि ऑन द स्पॉट्स जो हैं लोगों के लिए इन्होंने एफ़र्ट्स की मसाइल हल करने के हवाले से। तो आइए वसीम अख्तर भाई से मालूम करते हैं कि
किस तरह लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से ये एफर्ट्स जो हैं इनकी वो कारआमद साबित होती हैं? जी सर। जैसे कि आपने कहा है, रिपोर्ट आपने बनाई है, ये मेरा एक दिन होता है वीक में जो मैं ऑफिस में पब्लिक डे के नाम से होता है। आवाम जो भी है वो आके अपने मसाइल बताती है। ट्यूसडे का दिन है वो। इसके अलावा मैं हमारा एक ऑफिस है इलाके का, सोसाइटी में लोकेटेड है वो, उस जगह भी मैं 7 से 9 बैठता हूँ ट्यूसडे के रोज़। वहाँ भी अवामी मसाइल होते हैं। और मंडे को 90 पे जो हमारा खुर्शीद मेमोरियल हॉल है, सेक्रेटेरिएट के नाम से मशहूर है, वहाँ भी अवामी मसाइल सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऑन द स्पॉट उसी वक्त हल हो सकते हैं तो हो जाएं। अदरवाइज़ अगर कोई डिपार्टमेंट से पर्टेन करता है जिसमें एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, वो हम फिर उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। और कोशिश यही होती है, जैसा कि आपने देखा कि जो लोग मसाइल में मुब्तला हैं, जिनके मसाइल हैं और जो अरसे दराज से चले आ रहे हैं, कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उनके मसले हल हो जाएं और उनके साथ जो महकमों में ज़्यादतियाँ होती हैं वो ना हों। सर, वीक पहलू कहाँ है? मतलब एक आम आदमी आप तक रसाई हासिल कर रहा है, आपने एक बहुत अच्छा सिलसिला रखा है, जैसा कि आपने कहा कि ट्यूसडे का दिन जो है आप वक्फ कर देते हैं आवाम के लिए, तो कहाँ वीक पॉइंट्स हैं हमारे कि एक आम आदमी को एक मुशीर दाखिला, एक होम मिनिस्टर तक आने की ज़रूरत पड़ती है मसाइल को हल कराने के लिए? ये डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ इसका कि सबसे पहले तो एक्सेस नहीं होता एक आम आदमी का किसी ऑफिसर के कमरे में अंदर जाने का। और अगर किसी तरह वो सिफारिश लगा के उस जगह पहुँच भी जाता है तो फिर आप को चाहिए या उस ऑफिसर को चाहिए कि वो इंटरेस्ट लेके उसका मसला सुने और जो भी तरीक़ेकार है उसको हल कराने का या करने का उसमें एफ़र्ट्स करें। सिर्फ आगे किसी की एप्लीकेशन पे साइन करके भेज देना एप्लीकेशन के साथ कि उस डिपार्टमेंट में चले जाओ या उस आदमी के पास चले जाओ, वो मसला हल नहीं होता है। ऐसे वो फिर ऑफिस के धक्के खा रहा होता है जो कंप्लेनेंट जो होते हैं या जो एप्लीकेंट है जिसका मसला होता है। सर, क्या देखने में आता है? पूरे सिंध से लोग आपके पास आते हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो ज़्यादातर आपको देखने में आते हैं? ये जितने प्रॉब्लम्स आपने देखे जो लोग आए हैं ये सारे पर्टेन करते हैं होम से, जिनका पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ है उनके मसले का। तो अगर हर अफसर अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उस इशू को ख़ुद फॉलो करे और मसला हल कराने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ 10 में से 7 मसले तो हल हो सकते हैं। इस सिलसिले को जब से आपने आगाज़ किया अब तक क्या समझते हैं कितने % लोगों के मसाइल हल हो चुके हैं? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि कितने % मसले हल हो चुके हैं। कामयाबी कितने % रही आपके ख्याल से कि आपका अपना एक रेशो हो? देखिए, ये हर रोज़ तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के मसले जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे इस जो हमने शुरू किया है मसाइल को हल करने की कोशिश, इससे मसले हल हो जाएंगे या जल्दी हल हो जाएंगे, कोशिश है और हो रहे हैं। डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नहीं हो सकते, मगर एक एप्लीकेंट जो है तो वो समझता है कि मेरा मसला हल हो जाएगा। उसमें रूल्स आड़े आते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, कहीं ज़्यादती उसी से हो रही होती है, वो समझता है अपने आप को मजलूम, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ये तो केस टू केस है, केस सुनने के बाद पता चलता है। इसमें फिर बी पार्टी की राय भी ज़रूरी है? दोनों को सुनते हैं, अकेले को नहीं, दोनों पार्टी को सुना जाता है, फिर जो फैसला होता है। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो महकमे से पर्टेन करते हैं, वो फिर महकमा खुद देख लेता है, मैं फ़ॉलो ज़रूर करता हूँ उसको। मगर कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल हों और ख़ुशी होती है कि जब कोई मसला हल होता है, कोई आदमी आके बताता है कि आज मेरा मसला ये हल हो गया, तो खुशी होती है कि हमने जो एफ़र्ट्स किए उसके रिज़ल्ट्स आए सामने। तो अगर सब इसी तरह कोशिश करें महकमे के अफसरान तो मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे अकेले का काम नहीं है, हर आदमी अपना रोल अदा करे ना पॉजिटिवली। अच्छा सर, तो हाईलाइट करें कौन से मसाइल हैं जो आपकी नज़र में हैं, सिंध में लोग आपके पास लेके आते हैं, तो बुनियादी तौर पे किन मसाइल का शिकार है आवाम? मैंने बताया ना, जिस तरह मुख्तलिफ इशूज़ हैं ये, और जो आपको मदद की होगी उन रेशू भी के, मतलब जो मसाइल आपका डिपार्टमेंट हल करता है तो एक आपके पास भी एक लिस्ट तैयार होती होगी इन मसाइल की?
کچھ کیسز میں عوام کی زیادتی ہوتی ہے, کچھ کیسز میں ہمارے محکمے کی بھی زیادتی ہوتی ہے. یہ دونوں قسم کے ایشوز آتے ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں حل ہو جائیں. ناظرین, مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. آج کی اس اسپیشل رپورٹ میں آپ نے ملاحظہ کیا عوام نے کس طرح اپنے مسائل جو ہے مشیر داخلہ سندھ تک پہنچائے, اور آن دا اسپاٹ بھی آپ نے دیکھا, اور آگے بھی آپ نے پھر یہ سنا کہ کس طرح اس کو ایک پروسیسڈ کیا جاتا ہے اور تھرو پراپر چینل جو ہے پھر اس کو لے کے جایا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی پازیٹیولی ایفرٹ ہے مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب کی طرف سے, جو کہ انہوں نے ایک پیغام بھی دیا کہ ہر آدمی کو, ہر افسر کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے, اور اگر وہ اپنا رول دیانتداری کے ساتھ ادا کرے گا تو انشاءاللہ یہ مسائل بہت جلد حل ہوتے نظر آئیں گے. سر بہت مشکور ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. مشیر داخلہ سندھ جناب وسیم اختر صاحب کے پبلک ڈے کے حوالے سے اسپیشل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ سے اجازت چاہیں گے کیمرہ مین فرخ شاہ کے ساتھ. وقار احمد خان, حق ٹیلی ویژن نیوز, کراچی.